Hello बच्चों, good morning students. How are you all? Hope you all are fine. हाँ जी बच्चे, गल करन तो पहला सब तो पहला मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। असी कल वाले टॉपिक दे विच समासी शब्द बारे पढ़िया सी कि समासी शब्द की हुंदे हन ते ओह किन्ने तरह दे हुंदे हन। ते अज जिहड़ा असी करन जा रहे हां ग्रामर दा टॉपिक ओह है चिट्ठी पत्र। ते दूसरा दो टॉपिक में इकट्ठे लए है। दूसरा है बहुअर्थक शब्द। सब तो पहले मैं गल करांगी दफ्तरी ते वपारक चिट्ठी पत्र। चिट्ठी पत्र भी दो तरह के होंगे। साडी जिहड़ी बुक दे विच चार तरह के दिते हुए हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग तो जिहड़ा असीं पढ़ते आ रहे हैं वो दो तरह के हैं, औपचारिक ते अनौपचारिक। औपचारिक पत्र ऑफिशियल लैटर जिहड़े असीं किसी ऑफिस दे विच लिखते हैं, अनौपचारिक असीं आपदे रिश्तेदारां नूं लिखण लई। पर जिहड़ी तुहाडी बुक है क्लास 10th की ग्रामर की, उहदे विच दिता है दफ्तरी ते वपारक चिट्ठी पत्र, जिहदे विच सब तो पहले निजी चिट्ठी पत्र है। निजी चिट्ठी पत्र किसनूं आखदे हन? जिहदे विच असीं आपदे घरेलू रिश्तेदारां नूं, परिवार दे विच असीं चिट्ठियां लिखदे हां, उहनां नूं असीं निजी चिट्ठी पत्र आखदे हां। दूजा है वपारक चिट्ठी पत्र। वपारक दे नां तो ही समझ आ रहा है कि वपारक संस्थावां दी आपसी लिखा पढ़ी वपारक चिट्ठी पत्र रखवाउंदी है, जिहदे विच असीं वपार बारे किसी दे नाल आपदी गल्लां या आपदे विचार साझा करदे हां। तीजा है अखबारी चिट्ठियां। अखबारी चिट्ठियां किसी अखबार के संपादक नूं कोई आपदी कंप्लेंट देनी होवे, किसी शिकायत बारे लिखना होवे या कुछ होर स्पैशली कुछ देना होवे, अखबार दे विच आपदा कोई टॉपिक देना होवे तो उनके बारे असी अखबार वाले नाल कंसल्ट करते हाँ तो उन्होंने असी चिट्ठी लिखते हैं। जिहड़ा चौथा इहदा पार्ट दिता गया है वो है दफ्तरी चिट्ठी। किसी व्यक्ति वालों किसी सरकारी दफ्तर नूं जां किसी दफ्तर वालों किसी व्यक्ति जां होर दफ्तर वाले नूं चिट्ठी लिखण नूं ही दफ्तरी चिट्ठी आख्या जाता है। ये तुहाडी चार तरह दे चिट्ठियां हन जिहड़ियां कि साडे चिट्ठी पत्र दे विच हन, ते इहदे तो रिलेटेड कई तरह के टॉपिक बना के असी चिट्ठी पत्र लिख सकते हैं। दूजा मेरा टॉपिक है बहुअर्थक शब्द। बहुअर्थक शब्द का अर्थ हुंदा है कि शब्द एक होवे ते उसके अर्थ बहुत सारे निकलते हो। जिवें कि मैं तुहानूं एक छोटा जिहा एग्जाम्पल लैके दसांगी। उत्तर, एक उत्तर हो गया दिशा, साडी दिशा हो गई। एक उत्तर हो गया जवाब, प्रश्न का जवाब देना, उसनूं असीं उत्तर आखदे हां। तीजा हो गया उतर, थल्ले उतरना, लैना, तुसीं पैड़ियां उतर जाओ। इस तरीके नाल इहदे तीन अर्थ ने। बोलिया मैं एक ही शब्द है पर उसके अर्थ किन्ने लैले मैं तीन, ते इन्हां नूं असीं बहुअर्थ शब्द कहंदे हां। जिवें दूसरा एग्जाम्पल मैं लैण जा रही हां, सर। सर असीं मेल स्टाफ नूं भी सर आखदे हां कि सर तुसीं मेरा ये काम नहीं किया। सर असी बाजी नूं भी कहने हाँ, असी आ सर जित ली। सर असी सर जितन नूं भी कहते हाँ। सर असी हाँ जी बच्चे, सर एक साडा जिहड़ा ये सर दा अर्थ असी आपदे हैड तो लवांगे, सिर तो। तो बच्चे इहदे भी तीन अर्थ हो गए। ते वर्ड मैं एक दसिया है, लेकिन असी इसके अर्थ होर भी कई निकलते होंगे, मे बी तुहाडे दिमाग च कुछ होर भी आ रहे होण। ऐसे करके असी इन्हां शब्दां नूं बहुअर्थक शब्द कहंदे हां। ते मेरियां ये दोनों वीडियो नूं ध्यान नाल सुनियो। ध्यान नाल एक एक शब्द नूं मैं एक्सप्लेन करके दस्सिआ कि चिट्ठी पत्र किवें लिखिया जांदा है, उसका लिखण दा ढंग की है, ते बहुअर्थक शब्द किवें हुंदे हन ते उन्हां नूं किद्दां असी एक्सप्लेन कर सकदे हां। तो ऐसे वास्ते बच्चे ध्यान नाल सुनियो ते ध्यान नाल देखियो। ਆਪਾਂ चिट्ठी पत्र ते डिस्कशन करांगे कि चिट्ठी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ किस तरह लिखना है एग्जाम ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਸਹੇਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ चिट्ठी पत्र ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ चिट्ठी पत्र ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਆ। टॉप से सज्जे पासे यानी राइट साइड तुसी अपना एड्रैस देना है ते डेट लिखनी है।
ਐਡਰੈਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਅਗਰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ 87 ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਆ 10 ਜਨਵਰੀ 2019। ਪਤਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏਗਾ, ਅਗਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਪੈਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੈਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਯਾਨੀ ਆਪ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮੁਖੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਕੋਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੈਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਤਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਜਲੰਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਚਿੱਠੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਡੇਟ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਆ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇਣਾ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰ ਡੇਟ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਅੱਜ ਡੇਟ 10 ਜਨਵਰੀ ਹੈ, 10 ਜਨਵਰੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 10 ਜਨਵਰੀ 2019। ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਸਟ ਬੋਲਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂ ਜਾਂ +2 ਕਰਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ JET ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਭਿੰਨ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ਼ਿਪ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਕੈਮੀਕਲ, ਸਿਵਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਫੈਸ਼ਨ, ਗਾਰਮੈਂਟ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਦਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਵੀ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪਲੋਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, +2 ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਉਜਲਾ ਰਹੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆਪ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਚਲਿਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਹੁਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਲੈਟਸ ਵੀ ਸਟਾਰਟ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ, ਸਰ।
ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਦੇਖੋ, ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰ ਨਾ ਬਣੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਆ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਸਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਆ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਰੋਵਰ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸਰ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਆ ਉਹ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਆ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਆ ਉਹ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਾਲ। ਇਹਦਾ ਵਾਕ ਦੇਖੋ, ਕਾਲ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭੂਤਕਾਲ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਸ ਦਾ ਕਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੌਤ। ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਦੇਖੋ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ, ਡੰਡੀ। ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚਲੀ ਡੰਡੀ ਪੈ ਕੇ ਖੂਹ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੰਗ ਰਾਸਤਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡੰਡੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡੰਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਇਹ ਜੋ ਪੂਰਨ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੰਡੀ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉੱਤਰ। ਰਾਮ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈਣਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਵਾਬ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਹਾਰ। ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਯਾਨੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਥੱਕਣੇ ਨੂੰ, ਥੱਕ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦਾਰੂ। ਹਕੀਮ ਦੇ ਦੁਆ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਉਹ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਾਰੂ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਵਾਈ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਬਲਜੀਤ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼-ਹਵਾਸ ਗਵਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਾਰੂ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੋਰ ਉਚੱਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਾਰੂ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਲਾਜ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਲੜ। ਮੇਰੇ ਮੱਛਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੜ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੜ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਲਾੜੇ ਦਾ ਲੜ ਫੜਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੱਲਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ, ਸੰਗ। ਇਹਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਮ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਚਿੱਟੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਟੋਟਾ। ਮੈਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਚੁੱਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੋਟਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੁਕੜਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਟੋਟਾ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੋਟਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟੋਟਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੋਟਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਘਾਟਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਫੁੱਲ। ਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਦੇਖੋ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਜਰਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਫੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ